welcome back to the class. How ICT helps the teachers, or how teachers uses the ICT as a teaching aid. Isn't it? Padichetane all? Can hear me, right, everyone? Right. Today we are going to learn about the LMS. LMS and Papa. That is also in the educational sector. LMS and selradeyum வந்து LMS என்று சொல்றதையும் வந்து education sectorல தான் யூஸ் பண்றேன். LMS means learning management system, right? Learning management system, it is a system, okay? It is like a website where students, teachers, parents, administrator or outsiders can go through the things which are in the website by registering in it. That is an LMS. So there are a lot of features of LMS. LMS the வந்து நிறைய features இருக்கிற. நாங்க இப்ப one by one பார்ப்போம். LMS, what is meant by LMS and what are the things are there in the LMS என்றத நாங்க பார்ப்போம். In many countries, it has become a common practice to use a learning management system to manage school system and higher education system. அப்ப learning management system என்று சொல்றது வந்து most of the countries use பண்ற ஒரு system ஒன்று தான், right? இப்ப அதாவது after the COVID-19 pandemic, lot of schools and lot of higher education centers and tuitions அந்த மாதிரியான இடங்கள் வந்து they started to use this LMS. We need an internet connection to link with this LMS. So internet connection, it is a necessary. A person has to register himself. A person has to register himself or herself on the official website to access LMS of a school or any other educational institutes. According to the picture 1.14, teachers and the students can get many services from the LMS. So LMS means it is a system, as I said, where the students and the teachers can get connected. LMS, as I said, the teachers and the student can get connected with it, and there should be an internet connection to access the LMS of the school or the educational institute. From this LMS, we can get the teachers' information, we can get the evaluation, we can get the question and answers, and we can conduct like forums and சொல்றது வந்து like discussing board இல்லாட்டி comments பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து answers பண்றதுக்கு மாதிரி அந்த மாதிரி forums யூஸ் பண்ணலாம். Administration, planning, activity, school information, courses, notes, assignments, supervision, and student information. So there are a lot of things or a lot of services which the LMS provides to the students, teachers, and the administration. Right. இப்ப நாங்க பார்ப்போம் for an example this LMS. In this LMS ல எங்களுக்கு இருக்கிற advantages என்னன்னு பார்ப்போம். Advantages எடுத்துக்கொண்டேன்னு சொன்னா இந்த LMS ல ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய advantages இருக்கிறது. For an example, the student can ask questions from the teachers and get the answers in any time, anywhere. வேண்டிய இடத்துல வேண்டிய டைம்லண்டா அவருக்கு ஒரு டவுட் ஒன்று வந்துன்னு சொன்னா he can send messages to the teachers and get the answers. Also, when uploading assignments or when making assignments, okay, when a student makes an assignment, for an example நான் சொல்றேனே டீச்சர் ஒன்று வந்து ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு வந்து அசஸ்மெண்ட் ஒன்று தார, கணிப்பீடு ஒன்று தார, ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று செய்ய சொல்லி தார. ஸோ டீச்சர் வந்து ஒரு டைம் லைன் ஒன்று உங்களுக்கு தாரையா, வித்தின் அ வீக் செஞ்சு கொண்டு வாங்கோ, அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து டீச்சர் உங்களுக்கு தார. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தார டைமுக்கு நீங்க வந்து என்ன செய்யற, அந்த research செஞ்சு, right, making the book and all the things, you should submit the book before the deadline.
இந்த புக்கை நீங்க சப்மிட் பண்ண போறது எங்க ஸ்கூலுக்கு. சோ ஸ்கூல் வந்து 2 ஆகக்குள்ள எண்ட் ஆகுற. சோ 2க்கு முந்தி நீங்க அந்த இப்ப செல்லமே ஃப்ரைடே வந்து உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ண செல்றேன். சோ பிஃபோர் ஃப்ரைடே யூ ஷுட் சப்மிட் அண்ட் பிஃபோர் 2 o'clock அண்டி ஈகிற. ரைட்? இதே இஃப் யூ ஆர் யூசிங் அன் LMS பிஃபோர் ஃப்ரைடே ஸ்கூல் முடிஞ்சதுக்கு பிறகும் உங்களுக்கு டைம் ஒன் டிகிரி செய்யறதுக்கு பிஃபோர் 12 o'clock, ரைட்? மிட் நைட் 12 o'clock முந்தி உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யலும் அசைன்மெண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு LMSல அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் அ அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி யூ கேன் கெட் நோட்ஸ் த்ரூ த LMS. You can go and watch some videos if they are in the LMS. LMSல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிற for the students. Teachers எடுத்துக்கொண்டேன்னு சொன்னா the teachers can go and like upload questions and correct answers, correct assignments, upload notes, assignments assign பண்றது, அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் டீச்சர்ஸுக்கு பண்ணலாம். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கொண்டேன்னு சொன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்ன செய்யலும் the administration can handle the teachers information, the student information or the school information, அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணேலும் யாருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ். ரைட்? ஸோ தேர் ஆர் a lot of things. பேரண்ட்ஸுக்கு எப்படி LMS ஒன்று ஹெல்ப் பண்றேன்னு கேட்டால் the parents can go and like monitor their children's marks or children's classes, அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு போயிட்டு பார்க்கலும். இப்ப ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் முந்தி ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து எக்ஸாம் ஒன்று வைக்கிற, அதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் ஒன்று வைக்கிற. அப்படித்தானே? ஸோ பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வைக்கிற டைமுக்கு சில பிள்ளைகளுக்கு டீச்சர்ஸ் மாதிரி வந்து ரிப்போர்ட் ஷீட்டை கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்புற. அப்ப கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பினா பிள்ளைகள் வந்து அதை உமா பாப்பாக்கு காட்டுறல, இப்ப லோ மார்க்ஸா இருந்தால். பட் LMSல பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொன்னா they can go to the LMS in the particular place. உங்களுக்கு தந்திக்கிற பிளேஸுக்கு போய்த்துட்டு இல்லாட்டி உங்களோட தந்திக்கிற அக்கௌண்ட்டுக்கு போய்த்துட்டு பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்டுக்கு போய்த்துட்டு they can observe your marks and all the things. உங்களோட attendance, whether you are in the school or not, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு பார்த்துக்கொள்ள எழுமான ஒரு சான்ஸ் ஒன்று கிடைக்கிற இந்த LMS ஆல. ரைட்? ஓகே. some services provided by learning management system. இப்ப சொன்னதானே LMS என்று சொல்றது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், பேரண்ட்ஸுக்கு சில சர்வீசஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி. ஓகே, we'll see what are the services provided by the LMS to the students and the school management. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டேன்னு சொன்னா the ability to use the learning units at any time and anywhere at school, at home or any other convenient place. ஹோம்ல இருந்தாலும் அவர் வேற எங்க சரி இருந்தாலும் ஓகே, அவருக்கு வந்து அந்த அதாவது நான் உங்களுக்கு சொன்னதானே வீட்டுல இருந்தே அவருக்கு வந்து எந்த டைம்ல இருந்தாலும் என்ன செய்யலும் LMSல போய்த்து அவரோட லெசன்ஸை வந்து படிச்சு கொள்ளையலும். ரைட்? தட் இஸ் an advantage. Another advantage is the ability to upload the assignments completely from home, at home. Completed ஆனது வீட்டுல இருந்து நீங்க ஹோம்ல இருந்து அசைன்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிஞ்சேன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதை அப்லோட் பண்ணேலுமான ஒரு வசதி ஒன்று கிடைக்கிற. The ability to submit queries, getting replies and submitting comments through forums. Forums நான் சொன்னேன், remember what is the meaning of forum என்று சொல்றது. Forum means like discussion board. உங்களுக்கு வந்து அதுல போய்த்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம், அப்புறம் டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் பண்ற, ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ற அந்த ஆன்சரை பத்தி, அந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷன் போர்டு ஒன்று தான் நாங்க ஃபோரம் என்று சொல்றோம். ability to participate in the co-curricular activities via videos. That means now you know இந்த COVID-19 பேண்டமிக் வந்ததுக்கு பிறகு நிறைய ஆன்லைன் தான் எல்லாமே நடக்க தொடங்கினது. அப்படித்தானே? lot of things. So here இந்த இடத்துல வந்து co-curricular activities and சொல்ற டைமிக்கு the co-curricular activities are hard to be done in the school nowadays. இப்போ for an example sport meet ஒன்று எடுப்போமே, நாங்க இப்போ sport meet நடத்துறதுக்கு வழி இல்லை, ஏண்டா பயம், கொரோனா ஈக்கிற என்ன நடக்குமோ என்று எங்களுக்கு தெரியா. so there is a fear of the corona virus. அப்போ co-curricular activities வந்து நடக்கிறது ஆகவே குறைவு. அப்படித்தானே? ரைட்? ஓகே.
ஸ்போர்ட் மீட்டை விட்டு போடுங்களே. you are having a Tamil day or a Sinhala day, English day, அந்த மாதிரி என்ன சரி ஒரு competition ஒண்டி இருக்கிற. Can you go for the competition and participate? Can't. ஏண்டா still the corona fear. இப்ப இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லாட்டி இந்த மாதிரியான வில் சே லைக் காம்படிஷன்ஸ் நாங்க எப்படி கண்டக்ட் பண்ற அப்படின்னு நாங்க யோசிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா we can conduct it via internet or ஆன்லைன்ல எங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணலாம். ரன்னிங் அண்ட் அந்த மாதிரியா ரன்னிங் ஆன அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட் விஷயங்களை செய்ய கஷ்டம் தான். பட் ஸ்டில் எங்களுக்கு வந்து மத்த விஷயங்களையும் செய்யலாம். For an example, speech on பேசலாம். If you want to sing, you can sing and record your song and give it as a video to them to judge. அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து எங்களுக்கு செய்யலாம் இந்த வீடியோஸ் அவங்களுக்கு அனுப்பி. ஸோ காம்படிஷன்ஸுக்கு எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் ஆகி காம்படிஷன்ஸுக்கு வந்து participate பண்ணணும்னு சொன்னா it is easy, we can participate via the videos and all these things. Or else online எங்களுக்கு வந்து காம்படிஷன்ஸுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இப்ப ஈக்கிறையா யுவர் டேலண்ட்ஸை வந்து உங்களோட டேலண்ட்ஸை வந்து காட்ட சொல்லிக்கிற என்ன சரி வீடியோஸ் எடுத்து அனுப்பிட்டு அந்த மாதிரி அந்த COVID-19 லாக்டவுன் பீரியட்லயும் இந்த டிவி சேனல்ஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்ச உங்களோட டேலண்ட்ஸ் என்ன சரி ஈக்கிறேன்னு சொன்னா இஃப் யூ கேன் ட்ரோ, இஃப் யூ கேன் டான்ஸ் ஓ சிங் ஓ ஸ்பீக் ஓ வாட் எவர் உங்களுக்கு என்ன சரி பிசிக்கலி உங்களுக்கு வந்து டேலண்ட் ஒன்று ஈக்கிறேன்னு சொன்னா இல்லாட்டி மேஜிக் செய்யறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நாங்க வீடியோ பண்ண அவங்களுக்கு அனுப்புறோம். ஸோ அவங்க என்ன செய்யற அதை வச்சு எங்களே ஜட்ஜ் பண்ணி தே செலக்ட் த வினர். ரைட்? ஓகே. Then the parents can monitor the progress of their children from home. வீட்ல இருந்தே அவங்களோட சில்ட்ரன்ட ப்ரோக்ரஸ வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு பார்க்கலாம். இப்ப நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களே, பிசிக்கல் கிளாஸ் ஒன்று போறதா இருந்தால் பேரண்ட்ஸ வந்து நான் கிளாஸுக்குள்ள எடுக்கிறேன்ல, எலோ பண்றல தானே. எலோ பண்றில்லாதது வந்து அவங்களும் படிப்பாங்கன்னு சொல்ற பயத்துல இல்ல, பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ பிளேஸ். ஆக்சுவலி இடம் ஒன்று இல்லை எங்களுக்கு எல்லாரையும் எடுக்கிறதுக்கு. isn't it? இப்ப 1000 பேருக்கு 500 பேருக்கு செய்யறேன்னு சொன்னா அந்த 500 பேரை மட்டும் தான் என்ன போட்டு செய்யணும். 100ன்னா 100 மட்டும் தான். சோ the lack of space, அதனால எங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் எடுத்து படிப்பிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் ஒன்று இல்லை. அந்த மாதிரி there are reasons. பட் ஆன்லைன்ல நாங்க இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் நடத்த கொள்ள டீச்சர்ஸ் மாதிரி வந்து ஆன்லைன் உங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ற டைமுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கும் வந்து பார்த்து கொண்டு கேளுமா என் பிள்ளைக்கு இந்த டீச்சர் வந்து சூட்டபிளா, இவ ஒழுங்கா படிப்பிக்கிறாவா, எங்கட பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்களா இவட்ட படிச்சேன்னு சொன்னா அந்த மாதிரியான ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை வந்து உங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு செய்யலும். இன்ஃபேக்ட் உங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கே வந்து படிச்சுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சான்ஸ் ஒன்று கிடைக்கிற இந்த ஆன்லைன் இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் போறதுனால. இப்ப நாங்க செல்றல தானே நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல கிளாஸ் நடக்கிற டைமுக்கு ஒரு ரூம் ஒன்றுக்கு போய்த்து கதவை மூடிக்கொண்டு நீங்க மட்டும் தனியா படிங்கொண்டு நாங்க செல்றல. உங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து படிக்கலாம், உங்களோட யாரு சரி தாத்தா தங்கச்சி மாதிரி இருக்கிறண்டா வந்து ஈந்து கொண்டு பார்த்து படிக்கலாம். அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சான்ஸ் ஒன்று கிடைக்கிற. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபார் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட், ஹவு திஸ் LMS serves the school management. For an example, the ability to add quality learning materials. Quality learning materials கொடுக்கிறது ability ஒண்டி இருக்கிற ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது நோட்ஸ், கொஸ்டின், பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ், மாடல் பேப்பர்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கொடுக்கலாம். அடுத்தது வந்து சூப்பர்விஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் பப்ளிஷிங் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ். இப்ப ரிசல்ட் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றது, ஆக்டிவிட்டிஸை சூப்பர்வைஸ் பண்றது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் தான் செய்யற. The ability to maintain updated information of the students, teachers and schools. Student, teachers, schools da வந்து information update பண்றதுக்கு maintain பண்றது வந்து in the school management தான். Submitting questions, getting replies and providing comments through forums. Sending and receiving necessary information by email to parents, school development committees and other school officials. இப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து யாருக்கு ப்ரொவைட் பண்றது? ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ற. சோ சி எவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் ஈக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு LMS ஆல. isn't it? Next, higher education for everyone. எல்லாருக்கும் வந்து ஹையர் எடியூகேஷன் கிடைக்கிற முந்தி இருக்காத ஒரு விஷயம் உண்டு.
உதாரணமா, with the development of ICT, today a person from any country can connect with a university or any other learning center of his or choice and pursue the higher education at a considerable low cost. This is called online distance learning. ஆன்லைன் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் நாங்க இதுக்கு செல்றேன். அதாவது எந்த கண்ட்ரியில இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, உங்களுக்கு விருப்பமான கண்ட்ரியில இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஒன்றோட ஹையர் எஜுகேஷனை செய்யறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்கிற. இது முந்தி இருந்தவங்களுக்கு இந்த சான்ஸ் கிடைக்கல. ஏன்? பிகாஸ் முந்தி இருந்தவங்க வந்து எங்க சரி வேறொரு கண்ட்ரி, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்திரேலியா ஓ யூஎஸ் ஓ யுஏஇஓ கனடா துபாய் அந்த மாதிரி எங்க சரி ஒரு நாடொண்டுக்கு போயிட்டு படிக்கணும்னு சொன்னா நிறைய செலவு பண்ணணும் அவங்க. சோ முந்தி பிஃபோர் லைக் 10 years பிஃபோர் யாரு சரி வெளிநாட்டுக்கு 10 years பிஃபோர் மட்டுமல்ல, இது கிட்ட வரைக்கும் இருந்த வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னா பெரிய எக்ஸ்பென்ஸ் ஒண்ட பண்ணிட்டு தான் அவங்க போகணும். யூனிவர்சிட்டி சார்ஜஸ் என்று செல்லும், டிக்கெட் சார்ஜஸ் என்றும், அதுக்கப்புறம் பாஸ்போர்ட் செய்யறதுக்கு செல்லும், அந்த மாதிரி இன்னும் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்றதுக்கு செல்லும் என்று நிறைய சார்ஜஸ் சீக்கிரம் செஞ்சு கொள்றதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்கணும். அப்புறம் அங்க போய்த்து அக்கமடேஷன், அங்க போய்த்து ஃபுட், அதுக்கெல்லாம் நாங்க சம்பாதிக்கணுமே எடுக்கிறதுக்கு, ரைட்? அப்ப எக்ஸ்பென்ஸ் ஒன்று கூடையா போறோம். தட் மீன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு another country to learn or anything. ஆனா because of this online distance learning, இப்போ online distance learning வந்திருக்கிறதுனால இதால உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிக்கிற நன்மைன்னு சொன்னா, you can learn in your home from any university. எந்த யூனிவர்சிட்டி எந்த கண்ட்ரியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க ஸ்ரீலங்கால இருந்து உங்களோட ரூமுக்குள்ள உங்களோட வீட்டுக்குள்ள இருந்து கொண்டு ஆன்லைன்ல உங்களுக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியால இருக்கிற மிகப்பெரிய யூனிவர்சிட்டியில படிக்கலாம், ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் வந்து கிடைக்கிற. ஓகே, அதுக்கு என்டர் ஆகிறதுக்கு கிரைட்டீரியா இருக்கிறது, தட் இஸ் another matter, பட் யூ கேன் டூ யுவர் ஹையர் எஜுகேஷன் ஃப்ரம் ஹோம். உங்களோட வீட்டுல இருந்தே உங்களுக்கு என்ன செய்யலும், உங்களோட ஹையர் எஜுகேஷனை வந்து உங்களுக்கு செய்யலும். இப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங்கால அப்படின்னு கேட்டால், within a flexible time frame provide the facility to learn. ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் உண்டு, நாங்க மிச்சம் கஷ்டப்படுறோம் இல்லை, அப்போ குறிப்பிட்ட டைம் ஒன்றுல உங்களுக்கு தேவையான லேர்னிங் ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து அது கொடுக்கும். நான் உங்களுக்கு உதாரணம் ஒன்று சொன்னா ஈக்கும், ஐ திங்க் ஈசாஃப்டால வந்து ரைட் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிற டிப்ளமா 10 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கிற அவங்க கிட்ட, அதாவது மார்க்கெட்டிங், அடுத்தது வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், ஐசிடி, அந்த மாதிரி அவங்க வந்து 10 ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து என்னத்தை செஞ்சிக்கிற இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிற ஆன்லைன்ல படிக்கிறது. இது உங்களுக்கும் வந்து அட்வான்டேஜஸா ஈக்கிற, ஏன்னா டிப்ளமா கோர்சஸ் தானே, ரைட்? உங்களுக்கு விருப்பமானதை தெரிவு செஞ்சு கொள்ளையிலும். அப்ப இதால வந்து ரைட் இந்த 10 டிப்ளோமால நீங்க ஏதாவது ஒரு டிப்ளோமா இல்ல 10 செய்யோ மேலும் உங்களுக்கு விருப்பமான டிப்ளோமாண்ட செலக்ட் பண்ணி படிக்கோ மேலும் அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு பேமெண்ட் பண்ணினதுக்கு போறோம் நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல உங்களுக்கு தேவையான அவங்க எல்எம்எஸ் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தார ஈசாஃப்ட் எல்எம்எஸ் ஆல, அப்ப அந்த எல்எம்எஸ்ல போய்த்து லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ல போய்த்து அவங்க வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணி போட்டீங்க. உங்களுக்கு வேண்டிய டைம்ல அந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களோட கோர்ஸை வந்து உங்களுக்கு படிக்கிறது. என்ன சரி அசைன்மெண்ட் சீக்கிறேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல அந்த அசைன்மெண்ட்ஸை செஞ்சு கொடுக்கலாம். கொஸ்டின் சீக்கிறேன்னு சொன்னா யூ கேன் சென்ட் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தே வில் சென்ட் யுவர் ஆன்சர்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸாம் சிட் பண்ணணும்னு சொன்னா அவங்க எக்ஸாம்ஸை வந்து ஆன்லைன்லயே உங்களுக்காக எக்ஸாம்ஸையும் வைக்கிறேன். அப்ப பாருங்க எவ்வளோ ஈஸின்னு சொல்லி இந்த மெத்தட். இதே நீங்க அந்த சென்டர்ல போய்த்து படிக்கிறேன்னு சொன்னால், இப்ப ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன்னு, எனக்கு வந்து கேகல்ல ஈக்கிற சென்டர் தான் கிட்ட, ஆனா கேகல்ல ஈசாஃப்ட்ல வந்து டிப்ளமா எல்லாம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுமே, அதுல வந்து சர்டிபிகேட் கோர்சஸ் மட்டும் தான் நீக்கிறேன், ரைட்? அப்ப நான் என்ன செய்யணும், வேற எங்க சரி ஈக்கிற ஒரு சென்டர் ஒன்றுல போய்த்து படிக்கணும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் குருநேகல பெரிய சென்டர் உண்டு, கேண்டி பெரிய சென்டர் உண்டு, கலாம்பு பெரிய சென்டர் உண்டு. இப்போக்கு இந்த 3 தான் பெரிய சென்டர்ஸா ஈக்கிறேன்னு சொல்லாமே. அப்ப நான் அங்க போய்த்து படிக்கணும். சோசி
டிராவலிங்க்கு போறதுக்கு எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஒன்று போறாதுக்கு. அதுக்கு பிறகு ஆன்லைன்ல படிக்கிற கோர்ஸ்ட விலை எக்ஸ்பென்ஸும் பேமெண்ட்ஸும் நான் அங்க போயிட்டு படிக்கிற கோர்ஸ்ட சேம் கோர்ஸ் தான். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நாங்க சொல்லுமே டிப்ளோமா இன் ஹியூமன் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி அது ஆன்லைன்ல படிக்கிறது 50,000 சொன்னா நான் அங்க போயிட்டு படிக்கணும்டா 1 lakh கொடுக்கும். திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். எனக்கு வந்து சரியா பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னு தெரியா. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெலிங். சோ நீங்க ஆன்லைன்ல படிக்கிறேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு half ஆஃப் த பேமெண்ட் தான் நீங்க கட்டணும். இப்ப அங்க 1 lakh கொடுக்கணும், டிராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸ், அப்புறம் நீங்க ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ், பேக் புக்ஸ் எடுக்கிறது எக்ஸ்பென்ஸ், ரைட்? அவங்களோட டைம் வேஸ்ட் ஆகுறது இன்னொரு பிரச்சனை உண்டு. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஈக்கிற விளங்கினா. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு அடுத்தது வந்து அங்க டைமுக்கு போகணும். இப்ப அங்க வந்து 9 o'clock தொடங்குறேன்னு சொன்னா யூ ஷுட் பி பை 9 o'clock யூ ஷுட் பி தேர். அங்க வந்து நீங்க பை 9 o'clock போயிட்டு ஈக்கும். ஆனா ஆன்லைன்ல நடக்கிற டைமுக்கு உங்களுக்கு வந்து 9 o'clock கொண்டு இல்ல. பிகாஸ் யூ கேன் லேர்ன் எனி டைம் அண்ட் அவங்க செல்லிக்கிற பிகாஸ் த வீடியோஸ் ஆர் தேர். யூ கேன் லேர்ன் தேம். அதை படிச்சுட்டு தான் நீங்க எக்ஸாம் எழுத போற. சோ ஈஸி, ரைட்? அடுத்தது இப்ப நீங்க அவ்வளோ செலவழிச்சிட்டு இடையில உங்களுக்கு கோர்ஸ் விருப்பம் இல்ல போன உங்களுக்கு ட்ராப் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நினைவுண்டு வார. அப்ப நீங்க என்ன செய்யற? நீங்க இல்ல நான் ட்ராப் சில புள்ளைகள் ஈக்கிற அப்படி அவ்வளோ செலவழிச்சிட்டு எனக்கு இந்த கோர்ஸ் வந்து விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இடையில விட்டுட்டு போறாக்களும் ஈக்கிற. அப்ப அப்படி நீங்க வந்து அப்படி ஒரு கோர்ஸ் ஒண்ட பெய்த்து வந்து நீங்க விட்டுட்டு போறேன்னு சொன்னா பெரிய லொஸ் உண்டே. நீங்க நிறைய காசு கட்டிக்கிறேன் அவங்களுக்கு. ஆனா நீங்க அதே ஆன்லைன் செஞ்சேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து பெருசா கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்று இல்லை. ஏன்னா நீங்க கோர்ஸுக்கு மட்டும்தான் சல்லிய கொடுத்திருக்கிற. அப்ப இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கிற இந்த ஆன்லைன் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ஆல. அடுத்தது வந்து இப்ப நீங்க எல்எம்எஸ்ல அவங்களோட கனெக்ட் ஆனன்னு சொன்னா டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டி டு ஜாயினிங் அ கோர்ஸ். ஒரு கோர்ஸ் ஒன்றுல நீங்க ஜாயின் பண்ணினதுனால உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டி வந்து கொடுக்குற. ஆன்லைன் அசைன்மெண்ட்ஸ் அண்ட் குவிசஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் அசைன்மெண்ட்ஸ் வைக்கிற, குவிசஸ் வைக்கிற, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஈக்கிற. கண்டாக்ட் வித் டீச்சர் ஆன்லைன் உங்களுக்கு வந்து டீச்சர் ஒன்றோட ஆன்லைன் வந்து கண்டாக்ட் ஆகலும், கண்டாக்ட் வச்சு அவோட பேசலும், உங்களுக்கு டவுட் சீக்கிரண்டா கிளியர் பண்ணி கொள்ளையிலும், அந்த மாதிரியான விஷயம் உண்டு மீக்கிற. ஈஸி டு obtain டீச்சர் கன்சல்டேஷன். அதே மாதிரி டீச்சர் கன்சல்டேஷன்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கிற. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங். அண்டர்ஸ்டூட்? எஜுகேஷன் செக்டர்ல அப்படித்தான் ஐசிடி ஹெல்ப் ஆகுது. இப்ப நாங்க பார்ப்போம் ஹவு ஐசிடி ஹெல்ப்ஸ் இன் த ஹெல்த் செக்டர். ஹெல்த் செக்டர்ல எப்படி இந்த ஐசிடி வந்து யூஸ் பண்ணி பண்றேன்னு நாங்க பார்ப்போம். ரைட். Many of the difficult processes in the medical field have become efficient through the use of the modern equipment. Modern equipment யூஸ் பண்றதுனால நிறைய கஷ்டமான ப்ராசஸ் வந்து ஹெல்த் செக்டர்ல இப்ப எஃபிஷியன்ட் ஆகிக்கிற, ஈஸியா ஆகிக்கிற, லேஸ் ஆகிக்கிற. எப்படி என்று கேட்டா, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் there are surgical devices with cameras which can record the surgical procedures while surgery is carried out. ஒரு சர்ஜரி ஒன்று செய்யற டைமுக்கு சில கேமராஸை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணி அந்த சர்ஜரிஸை செய்யற. சின்ன சின்ன கேமராஸை யூஸ் பண்ணி உள்ளுக்கு போட்டு பாக்குறேன். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேனே, கேஸ்ட்ரைட்டிக் சீக்கிர ஒரு ஆளுக்கு வந்து வயிற்றுக்குள்ள புண்ணீக்கிறா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு வயர் ஒன்று அப்படி உள்ளுக்கு போடுறேன் சின்ன கேமரா ஒன்றோட. வை அந்த உள்ளுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிக் சீக்கிரத்துக்கான காரணம் இல்லாட்டி அந்த புண்ணாகிக்கிறா நல்லாவே அந்த புண் வந்து கூடையாகிக்கிற அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பாக்குறதுக்கு அவங்க அந்த சின்ன கேமரா ஒன்றை போட்டு பாக்குறேன். அப்ப பாருங்க வயிறெல்லாம் வெட்டி கொத்தி பார்க்க தேவையில்ல அவங்களுக்கு. அப்ப அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான சின்ன கேமராஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை போட்டு ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து சர்ஜரிஸ் செய்யற. அப்ப சர்ஜரி பண்றதுல இந்த ஐசிடி வந்து ஹெல்ப் ஆகுது. அடுத்தது வந்து டிவைசஸ் அண்ட் அப்ளையன்சஸ் which are used in the practical training of doctors and nurses. டாக்டர்ஸ் நர்சஸுக்கு வந்து பிராக்டிக்கல் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரியான டிவைசஸும் அப்ளையன்சஸும் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க for the practices. அடுத்தது வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு, பிரிண்ட் அவுட் ரிப்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எடுக்கிறதுக்கு, அனலைஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு டிவைசஸ் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க.
இப்ப பாருங்க ஹெல்த் செக்டர்ல எவ்வளவு பெரிய விஷயமாக இந்த ஐசிடி வந்து யூஸ் பண்ணி படுறேன். இப்ப நாங்க பார்ப்போம் ஹெல்த் செக்டர்ல எந்த மாதிரியான டிவைசஸ் ஈக்கிறேன்னு சொல்லி. உங்களுக்கு இது கொஸ்டினா வரலாம், ஹெல்த் செக்டர்ல ஐசிடி எப்படி யூஸ் பண்ணி படுறேன்னு சொல்லி, அண்ட் வாட் ஆர் த டிவைசஸ் யூஸ்ட் இன் ஹெல்த் செக்டர் கேட்டு வரலாம் உங்களுக்கு. ரைட்? சோ கட்டாயம் இந்த விஷயத்தை விளங்கி கொள்ளணும். There are plenty of areas where ICT is used in the health sector for our well-being. Let us consider some of them. First one, use of ICT in diagnosis. Diagnosis la eppadi ICT help panni padrenu paapom. Today, there are numerous high-tech machines which help us in the diagnosis and treatment of diseases. Diseases can be diagnosed at the early stages and the patients can be given treatment accordingly. Some examples of these machines are இப்ப diagnose பண்ற டைமுக்கு நிறைய machines அவங்க யூஸ் பண்ற, ரைட்? ஒவ்வொரு இப்ப நாங்க செல்லோமே ஒரு பேஷண்டோட டயக்னோஸ் பண்ற, அவர் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல தான் நீக்கிற அந்த பேஷண்ட். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் கேன்சர் எடுத்துக்கொள்ளாமே, கேன்சர்ல ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல தான் இப்ப ஈக்கிறாரு. ஓகே, இப்ப அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யலும், ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணலாம். அப்ப முந்தி வந்து இந்த டிவைசஸ் இருக்காதனால தே கான் டயக்னோஸ் த பேஷண்ட்ஸ் டிசீஸ். diagnose பண்ணேல and இந்த devices equal அந்த காலத்துல. But now it has become very easy. So the first machine is CAT, computerized axial tomography machine ன்னு நாங்க இதுக்கு சொல்றேன். இதோட long form எல்லாம் நினைவு வெச்சுக்கோங்க. ஓகே, using this machine 3D images of different parts of the body can be made. These images are helpful in the diagnosis of diseases. இது ஒரு மெஷின் உண்டு. இந்த மெஷின்ல வந்து எங்களுக்கு ஃபுல் பாடி செக்அப் ஒன்று பண்ணிக்கொள்ளவும் மேலும் 3D இமேஜ் ஒன்று தான் வர. ஐ டோன்ட் நோ, டாக்டர்ஸுக்கு தான் தெரியும் இதுல எப்படியே அந்த டயக்னோஸை பார்த்துக்கொள்றேன்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து பாருங்க இந்த உள்ள கீக்கிற விஷயங்கள்ல பாக்குற எந்த மாதிரியான டிசீசஸ் இவருக்கு ஈக்கிற, அதை எத்தனாவது ஸ்டேஜ் டிசீசஸா ஈக்கும், அந்த மாதிரியான விஷயங்களை டயக்னோஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இந்த கேட் மெஷினால. Right? Second one, MRI machine. MRI machine is magnetic resonance imaging machine and selra. Magnetic resonance imaging machine and naanga selra. This machine can create digitalized images of internal organs of the body by using strong magnetic fields and radio waves. These images are very helpful in the detection and decide. Will start. Okay, so magnetic resonance imaging machine, magnetic resonance imaging machine and சொல்றது வந்து எங்கட பாடி ஆர்கன்ஸை வந்து என்னத்தை செய்யறாது, இமேஜஸ் டிஜிட்டலைஸ்ட் இமேஜஸை வந்து எடுத்துக்கொள்ற. பட் இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, இதுல இருந்து வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ற. அதை யூஸ் பண்ணித்தான் அந்த இமேஜஸ் அவங்க எடுக்கிற. நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு எக்ஸ்ரே ஒன்று எடுக்க போனால் எக்ஸ்ரே எடுக்கிற இடத்துல வந்து பேஷண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் வர செல்ற, அப்படித்தானே? மத்தவங்களுக்கு வரவானும் என்று சொல்ற. இன்ஃபேக்ட் செக்அப் பண்றவரே வந்து ஒரு ரூமுக்குள்ள போற. ஏன்னா அந்த ரேஸ் வந்து பாடிக்கு ஹார்ம்ஃபுல் ஆனது. இப்ப நீங்க யோசிங்க, இந்த செக்அப் பண்றவர் எந்த நாளும் அந்த ரூமுக்குள்ள ஈக்கிறவர் தான். சோ அவர் வந்து செப்பரேட்லி வேறொரு ரூம்ல போய் தீக்காம எந்த நாளும் வந்து அந்த ரேஸ் படுற டைமுக்கு அந்த அந்த அவருக்கு வந்து ஒரு எஃபெக்ட் ஒன்று நடக்கிறதால, அப்படித்தானே? இப்ப நாங்கண்டா ஒரு முறை 2 முறை தானே போறோம், நாங்க அப்படி எந்த நாளும் போறில்ல எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு. சோ இந்த மாதிரியான டிவைசஸ் யூஸ் பண்ற டைம்ல டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் ஈக்கிற விளங்கினா அது மிச்சம் பேசி பண்றதில்ல. பட் நாங்க வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும், இந்த ரேடியோ வேவ்ஸால இல்லாட்டி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸை யூஸ் பண்ணித்தான் இந்த மெஷின்ல இருந்து எங்கட இந்த இமேஜஸை வந்து எடுத்துக்கொள்றேன். அடுத்தது வந்து கார்டியாக் ஸ்கிரீனிங் மெஷின் நாங்க சொல்ற. கார்டியாக் ஸ்கிரீனிங் மெஷின் சொல்றது வந்து the machine displays the physiology of the heart and it displays the movement inside the heart.
ஹார்ட்ல ஈக்கிற விஷயங்களை ஸ்கேன் பண்றதுக்கு தான் அவங்க வந்து இந்த மெஷினை யூஸ் பண்றது. Through this machine, it is possible to diagnose problems of the heart such as thinning of veins and then recommend treatment. மிச்சமே வந்து இந்த வெயின்ஸ் தின் ஆகுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இந்த மெஷினால CSM மெஷினால வந்து கண்டுபிடிச்சு கொள்ளையிலுமா. So this is specialized for the heart. Okay, next one is EEG machine என்று சொல்ற EEG வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். ECG சொல்லலே நான். ஓகே, ECG மெஷின் ECG என்று சொல்றது வந்து எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் மெஷின் எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் மெஷின் என்று சொல்றது தான் EEG. இது வந்து ஹார்ட்டை மானிட்டர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற. இது நிறைய பேருக்கு தெரியும். This is popular எல்லா இடத்துலயும் மாதிரி ECG எடுக்கிற. So this machine is used to monitor the heartbeat monitor பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற. When the heart pumps blood to different parts of the body, some electrical impulses are produced. This machine records the electrical impulses வந்து என்ன செய்யற அவர் வந்து it monitors the heartbeat. இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஹார்ட் த மூவ்மெண்ட் ஓகே டிஸ்பிளே பண்றேன்னு நான் சொன்னேன். EEG என்று சொல்றது வந்து பிரெயின் ஹெட்ட பாக்குறேன். ECG வந்து ஹார்ட், EEG வந்து பிரெயின். ஓகே, this machine is used to record the activities of the brain. The small electrical probes சின்ன electrical probes பாருங்க இதுல attached to the head receive the electrical impulses of the brain and display them on a computer screen. This device can retrieve the data in both states where a patient is awake or asleep. Okay, right. அப்ப இதுல வந்து as I told you இந்த மாதிரியான ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று வார கடைசிக்கு. Yes, obviously we don't understand what is the report, but the doctors can understand. Okay, right. Are the blood sugar testing machines? Blood sugar testing machine, you know, to analyze the sample of blood whether there is blood sugar or not. Blood sugar வந்து high or low ன்னு பாக்குறதுக்கு நாங்க blood sugar testing machine யூஸ் பண்றோம். You know how they test it. இந்த மாதிரி சின்ன துண்டொண்டிக்கிற பின்னொண்டால they do கையில குத்திட்டு blood எடுத்துட்டு அதுல வச்சு அவங்க வந்து பாக்குற. இதுல வந்து டிஜிட்டலி அவங்களுக்கு காட்டுற blood சுகர் வந்து எவ்வளவுக்கு ஈக்கிறன்னு சொல்லி காட்டுறது. சோ இந்த மெஷினும் ஒவ்வொரு மாதிரிக்கு ஈக்கிற. இதே ஷேப்புக்கு தான் ஈக்கிறேன் இல்ல, ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கு இந்த மெஷின் ஈக்கிற. அடுத்தது வந்து blood pressure measuring machine. blood pressure measuring machineல என்ன பாக்குறேன்னு சொன்னா இது வந்து ரிஸ்ட் வாட்ச் ஒன்று மாதிரி கட்டுற ரிஸ்ட்ல கட்டினத்துக்கு பிறகு இதுல வந்து எங்கட பிரஷர் blood pressure வந்து மெஷர் பண்ணிட்டு இந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் இதுல வார. Okay, right. So these are some of the, not all the, some of the machines used in the health sector. Okay, right. Now let's go to the telemedicine. Telemedicine and enna கேட்டால் telemedicine mean treating a patient from a distance place. Distance place and சொன்னா நான் இங்க இருந்த அந்த 1 மீட்டருக்கு அங்கல இருந்து ட்ரீட் பண்றதல்ல டெலிமெடிசின். ஓகே, டெலிமெடிசின் என்று சொல்றது வந்து பேஷண்ட் டாக்டர்கிட்ட இல்ல, டாக்டரும் பேஷண்ட் கிட்ட இல்ல, ஆனா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் செய்யற. அதுக்கு தான் நாங்க டெலிமெடிசின் சொல்றோம். தூரத்துல இருந்து மெடிசின் கொடுக்கறது. சோ டெலிமெடிசின்ல வந்து இமர்ஜென்சி டெலிமெடிசின் ஈக்கிற, ரைட், பேஷண்ட் எக்ஸாமின் பண்ற மாதிரி ஈக்கிற. இப்ப நாங்க பாப்போமே இமர்ஜென்சி டெலிமெடிசின் என்னன்னு சொல்லி, ரைட். இமர்ஜென்சி டெலிமெடிசின்ல வந்து இந்த ஆம்புலன்ஸ், ரிமோட் வில்லேஜ் ஹாஸ்பிட்டல், ஏர்பிளேனோ, க்ரூஸ் ஷிப் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை காட்டிக்கிறோம். இதுக்கு நாங்க சொல்றோம் ரிமோட் கிளினிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்றோம். அதாவது உங்களுக்கு தெரியும், இப்ப ஆம்புலன்ஸ் என்று சொல்றது வந்து டெலிமெடிசின் ஒன்று தான். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஆம்புலன்சஸ்ல வந்து பேத்து கொண்டிருக்கிற வழியில உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் செய்யற. அப்படித்தானே, நீங்க இப்ப ஆக்சிடென்ட் ஆனா இல்லாட்டி என்ன சரி ஒன்று நடந்தா அவங்க பேத்து கொண்டிருக்கிற டைம்ல உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற until you reach the doctor. So it is a emergency telemedicine.
இன்னும் இருக்கிற ரிமோட் வில்லேஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நாங்க கீழே படிக்கிற இந்த விஷயங்களை நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ரிமோட் வில்லேஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குல்ல வில்லேஜஸ்ல, அங்க வந்து பெரிய டாக்டர்ஸ் இல்ல தானே. அப்ப யாரு சரிக்கு என்ன சரியோண்டு நடந்தேன்னு சொன்னா அவங்க என்ன செய்யற, அவங்க வந்து பெரிய டாக்டரோட கண்டாக்ட் பண்ணிட்டு அவரோட அட்வைஸ எடுத்துட்டு இந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ பண்றேன். ஓகே ரைட். அடுத்தது வந்து ஏர்பிளேன் க்ரூஸ் ஷிப். உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பேஷண்ட் இல்லாட்டி நாங்க செல்லோமே, இப்ப வெந்த பேசஞ்சர்ஸா அந்த பிளேன்ல பேத்து கொண்டிருக்க கொல என்ன நடக்குறேன்னு சொன்னா ஒரே அடிக்கு யாரு சரிக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வாரு. So can they land the airplane just like that, just as they think? Can't, right? Emergency என்று சொன்னதுக்கு செய்ய வழி இல்ல. இப்ப அவங்க என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா எமர்ஜென்சி டாக்டர்ஸ் இருக்கிற டெலிமெடிசினை யூஸ் பண்ணி எமர்ஜென்சி டெலிமெடிசினை யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அதாவது ட்ரீட்மெண்ட்ஸை செய்யறவங்க until they land the airplane or until they find a place to stop. அந்த மாதிரியான விஷயம் ஒன்று அவங்க தேடும் வரைக்கும் என்ன செய்யற இந்த டெலிமெடிசினை யூஸ் பண்ற. பேஷண்ட் எக்ஸாமினேஷன், பேஷண்ட வந்து ஹோம்ல வச்சியே மெடிசின் கொடுக்கறது, ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது, ஐசியூல யூஸ் பண்றது, டெலிட்ரெயினிங்ல யூஸ் பண்றது, அடுத்து ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சென்டர் என்று நாங்க சொல்றோம் அங்க யூஸ் பண்ற, டெலி சர்ஜரிஸ்ல யூஸ் பண்ற. இப்ப நாங்க 1 by 1 பார்ப்போம். The use of information communication technology to examine and or provide health care to a patient who is far away from the hospital is called telemedicine. அப்ப டெலிமெடிசின் என்று சொல்றது என்ன, ஒரு பேஷண்ட் ஒண்ட வந்து தூரத்துல வச்சு அவரை வந்து எக்ஸாமின் பண்றது இல்லாட்டி ஹெல்த் கேரை ப்ரொவைட் பண்றது தான் டெலிமெடிசின் என்று சொல்றேன். இது கட்டாயம் நீங்க ஷார்ட் நோட்ல எழுதி கொள்ளணுமே. This is made possible by remotely connecting the patient with hospitals, specialist unit or specialist doctors. Telemedicine has several advantages. Telemedicine la vandu neriya advantages irukku. First one is emergency telemedicine. Emergency telemedicine is the process of providing emergency care by a trained person in consultation with a specialist in a hospital via telecommunication network and treating him when a patient who lives in a remote village or flying in a plane or cruising in a ship cannot reach a hospital. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்றுக்கு வந்து கொள்ளையில்லாத ஒரு பேஷண்ட் ஒன்றுக்கு அவங்க என்ன செய்யறான்னு சொன்னா emergency telemedicine யூஸ் பண்ற. They contact a doctor or they consult a specialist doctor or anyone. பெரிய டாக்டர் ஒண்ட ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் ஒண்ட வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் மூலமா நெட்வொர்க் மூலமா அவரோட அட்வைஸ் எடுத்துட்டு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து என்ன செய்யற ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ற until they reach the hospital. Okay, understood? Right. Next, home health medicine. Home health medicine la வந்து keeping the patient at home and monitoring his or her condition using networked home monitoring system. The home monitoring of the health condition helps to decide when to transfer the patient to hospital. அதாவது பேஷண்ட் வீட்ல ஈக்கிற ஹோம்ல ஈக்கிற அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்ல வீட்ல இருந்தே அவங்க கொடுக்கிற அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இல்ல இப்ப போதும் வீட்ல இருந்து அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் கூட்டி கொண்டு போகணும் என்று சொல்ற நிலைமை வரும் வரைக்கும் வீட்ல ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கிற. அப்படி ஒரு நிலைமையோடு நடந்த உடனே என்ன செய்யற அவரை வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸை கொடுக்குற. ரைட். இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் COVID-19 பேண்டமிக்ல வந்த ஒரு விஷயம் ஒன்று தான் என்னன்னு சொன்னா டெலிமெடிசின் மாதிரியான விஷயம் ஒன்று நடந்த. அதாவது கிளினிக் வந்து கிளினிக் போகலா. அப்ப கிளினிக் போகலாத காட்டம் வார டைம்ல அவங்க என்ன செஞ்சான்னு சொன்னா டாக்டரை வந்து எங்களுக்கு ஆன்லைன் கன்சல்ட் பண்ணிடும். எஸ் அஃப்கோர்ஸ் அந்த டாக்டருக்கு வந்து பல்சஸ் அண்ட் த ஹார்ட் பீட் அதெல்லாம் பார்க்கல தான் செக் பண்ணல தான். பட் ஸ்டில் தே ஹேவ் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் த பேஷண்ட். ரைட். பேஷண்ட் ஹிஸ்டரி அவங்க கிட்ட ஈக்கிற.
அப்ப அவங்க கேக்குற பேஷண்ட் கிட்ட இப்ப எப்படி இருக்கிறீங்க நீங்க உங்களுக்கு என்ன சரி பிரச்சனை இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன செய்யற ஆன்லைன்ல பேஷண்டோட கண்டாக்ட் பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸை கொடுக்குற. அடுத்தது டெலிமெடிசின் கன்சல்டேஷன். Seeking medical consultation of a specialist at the emergency treatment unit ETU when he or she is not physically available in hospital. ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டர் இல்லாத டைம்ல ஒரு பேஷண்ட் ஒண்டிக்கிற அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் என்று சொன்னா இப்ப உங்களுக்கு காண்ற ஹியர் இன் திஸ் பிக்சர். ஓகே, as shown in this picture, இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற மாதிரி, அதாவது ஒரு ஸ்கிரீன் ஒண்டிக்கிற கேமரா ஒண்டிக்கிற டாக்டர் ஒண்டிக்கிற இது வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் ஒண்டிக்கிற. ஸோ கண்டாக்டிங் வித் ஹிம், மேபி ஹி இஸ் நாட் இன் த ஏரியால இல்லை ஆயிக்கும், மேபி அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி அந்த மாதிரி ஈக்கிற ஆயிக்கும். ஸோ இப்படி டெலிமெடிசின் கொடுக்குற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று ஈக்கிற. ஓகே, தேவையான டைமுக்கு மெடிக்கல் கன்சல்டேஷனை சீக் பண்ற ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒன்று கிட்ட இருந்து. அடுத்தது டெலிசர்ஜரி, ரிமோட் சர்ஜரி என்று நாங்க சொல்றோம். டெலிசர்ஜரி என்று சொல்றது, as I told you, remote surgery is the ability of a doctor to perform surgery on a patient in consultation with specialist who is not physically present at the same location but in a faraway town or abroad by the use of telecommunication technologies. இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நாங்க செல்லுமே முந்தி காலத்துல வந்து இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் வர முந்தி வந்து ஆஸ்திரேலியால ஒரு டாக்டர் ஒன்று ஈக்கிறேன்னு சொன்னா அந்த டாக்டருக்கு வந்து ஸ்ரீலங்காக்கு வந்து கொலையலான்னு செல்லோமே, அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொலையலாம். அப்ப சர்ஜரி ஒன்று நடக்கிற. ஸோ வி ஹாவ் டு வெயிட் அன்டில் த டாக்டர் கம்ஸ். பேஷண்ட் ஹாவ் டு வெயிட் அன்டில் த டாக்டர் கம்ஸ். செய்ய வழி இல்லை, அவர் எப்ப வருவாரோ அப்பதான் அந்த சர்ஜரி நடக்கிறன்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை உண்டு முந்தி காலத்துல இருந்து. Then think about the emergency patients. அவங்களுக்கு என்ன செய்யற? Nowadays it has become easy. அது இப்ப லேஸ் ஆகி இருக்கிற. How they connect with the doctor who is out of country or out of town, out of country இருக்கிற டாக்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ற எப்படி என்ன செய்யனா இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணி, நெட்வொர்க்கை யூஸ் பண்ணி. The doctor is maybe at Australia. ஓகே, அவுட் ஸ்டேஷன்ல ஈக்கிறாய்க்கும் அந்த டாக்டர். அவர் வந்து வெப்கேம்ல கனெக்ட் ஆகுற இந்த செல்லமே கொலம்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல சொல்லி கனெக்ட் ஆகுற ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன் ஒன்றும் கேம் ஒன்றும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற. டாக்டர் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டிங் த அதர் டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஹி இஸ் மானிட்டரிங் த பேஷண்ட் அண்ட் டூயிங் த சர்ஜரி. இப்ப எப்படி தெரியுமா இந்த டெக்னாலஜி வந்திருக்கிற? they are using robotic hands. நீங்க டிவி இந்த ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பாக்குறேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளையிலும் you can go to the YouTube also, you can watch all these videos. இந்த பேஷண்ட்ஸ சர்ஜரி செய்யற robotic hands வச்சு, you know robotic hands, right? தெரியாதையா சரிக்கிறேன்டா கேளுங்க. அதாவது ரெண்டு கைக்கும் ரொபோ கை ரெண்டு. ஓகே, we can operate it by the networking. அதை வந்து எங்களுக்கு ஆப்பரேட் பண்ணலாம், வேறையா ஆப்பரேட் பண்ணலாம், ரைட்? ரிமோட் சீக்கிரம் அந்த ரிமோட்ஸை வச்சு எங்களுக்கு ஆப்பரேட் பண்ணலாம். ஸோ செல்லுமே அந்த ரொபோட்டிக் ஹேண்ட்ஸ் வந்து வரக்கப்பல ஹாஸ்பிட்டல்ல ஈக்கிறேன்னு சொன்னா அந்த அந்த ஹேண்ட்ஸ் வந்து கொலம்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல ஈக்கிறேன்னு சொன்னா அந்த டாக்டர் வந்து எங்க ஈக்கிற? ஆஸ்திரேலியால ஈக்கிற. ஸோ அவர் அங்கிருந்து என்ன செய்யற? இங்கக்கு வந்து அந்த அங்கிருந்து அந்த ரொபோட்டிக் ஹேண்ட்ஸை வந்து ஆப்பரேட் பண்ற. விளங்கினா? இப்ப அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் தான் வந்து இருக்கிறது. ஓகே, சோ அந்த கனெக்ஷன் ஈக்கோனும், ஜஸ்ட் திங்க் வில் யூ கனெக்ஷன் நல்ல ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் ஒன்று ஈக்கோனும், கட் ஆகிற கனெக்ஷன் ஈக்கப்படாது அதுக்கு. சோ டெக்னாலஜிக்கலி இந்த மாதிரியான சர்ஜரிஸ் இப்ப செய்யற இதுக்கு நாங்க சொல்ற டெலி சர்ஜரின்னு சொல்லி. டாக்டர் பிரசன்ட்ல இல்ல, அவர் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன், ஆனா அவர் அங்கிருந்து எங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை தார செல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நாங்க செய்யறோம். மெடிக்கல் டெலி ட்ரைனிங் என்று சொல்றது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, நர்ஸ், டாக்டர்ஸ் அண்ட் ட்ரெயின் ஆகிறவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கிற அவுட் ஸ்டேஷன்ல இருந்து. அதுவும் இந்த இது மைத்தான், ஜூம் மைத்தான், ரைட்? பெரிய ஹால் ஒன்றுல பெரிய டிவி ஒன்றை போட்டுட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரியில இருக்கிற ஒரு டாக்டர் ஒன்றோட என்னத்தை செய்யற? டெலிகம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி மூலம் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ்ல வந்து ட்ரைனிங்க கொடுக்குது. அண்டர்ஸ்டூட் இவ்வளோ? சோ பாருங்க,
எடியூகேஷன்ல மட்டுமல்ல, ஹெல்த்ல மட்டுமல்ல, நிறைய விஷயங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்லயும் தான் இந்த ஐசிடி என்று சொல்ற விஷயம் வந்து நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணி பண்ற. அண்டர்ஸ்டுட்? எஸ் அண்டா எஸ் அண்ட் போடுங்க, இல்லாட்டி தம்ஸ் அப் ஒன்று போடுங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட்? Right. Next, how ICT helps in agriculture industry. ICT எப்படி agriculture industryல help பண்ணுது? ICT has created a new revolution in the field of agriculture. Today, ICT is extensively used in agriculture, animal husbandry, and fisheries industries. அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியில ஐசிடி எவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணி படுறேன்னு சொன்னா, அக்ரிகல்ச்சர்ல மட்டும் இல்ல, இந்த அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரிஸ்லயும் ஃபிஷரிஸ்லயும் வந்து இது யூஸ் பண்ணி படுற. ஓகே, நவ் வில் சி ஹவு இட் ஹெல்ப்ஸ் ஒன் பை ஒன். ஐசிடி ஃபார் ஃபார்மிங், ஃபார்ம் பண்றதுக்கு எப்படி ஐசிடி யூஸ் பண்ற? A range of automatic machines are available today to ease the work of the farmer who worked hard in the field. These machines not only ease the work of a farmer, but also enables him to produce high quality yield. இந்த காலத்துல இந்த ஐசிடி யூஸ் பண்றதுனால, இந்த புது மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால, because of the availability of the technology, automatic machines, the farming method has become very easy. Okay, and also they can produce high quality yield. நல்ல ஹை குவாலிட்டியான விஷயங்களை வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுமான ஒரு மெத்தட் ஒன்று தான் இந்த காலத்துல இருக்கிறது. Below are some of the machines used for agriculture in developed as well as developing countries. கீழே வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கிற, நாங்க பார்ப்போம் one by one. Metrological devices and or device on as seen in the picture, as you can see in the picture. Okay, these devices are helpful in assessing the weather, climate changes, rainfall, wind direction, etc. Such data are useful in deciding on the crop cultivation and harvesting time. இது வந்து இந்த டிவைஸ் எங்களுக்கு என்னத்தை காட்டுறேன்னு சொன்னால், வெதர், கிளைமேட் சேஞ்சஸ், ரெயின்ஃபால், விண்ட் டிரெக்ஷன் மாதிரியான விஷயங்கள் எங்களுக்கு இதால காட்டுற. இப்படியான விஷயங்களை காட்டுறதுனால the farmer can decide on when to crop the cultivation and harvesting times பார்த்துக்கொள்ளேலும், அவருக்கு செஞ்சு கொள்ளேலும், பிளான் பண்ணி கொள்ளேலும் இந்த டிவைஸை வச்சு. ஏண்டா இப்ப ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் நானே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணேலாம் ரெயின்ஃபால் ஈக்கிறேன்னு சொன்னா, அப்படி எல்லாம் ஈக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன எங்களுக்கு உண்மையிலே the weather has changed now, right? முந்தி மாதிரி அல்ல. இப்ப முந்தி வந்து ஜனவரி டு ஜூலை என்று சொன்ன ஒரு காலம் என்று சொல்ற, ஜூலைல இருந்து டிசம்பர் என்று சொல்றது இன்னொரு காலம் என்று சொல்ற, அப்படி காலங்களை பிரிச்சிருந்த, isn't it? But nowadays it is not like that. இப்ப ஜனவரியில மழை பெய்யலன்னு வச்சதுக்கு இப்ப ஜனவரியில மழை பெய்யுது, பிப்ரவரியில இல்லண்டா பிப்ரவரியில மழை பெய்யுற. ஆகவே ஃபார்மருக்கு வந்து டிசைட் பண்ணி கொள்றதுக்கு ஏலாம், கல்டிவேட் பண்றதா ஹார்வெஸ்ட் பண்ற டைமா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு டிசைட் பண்ணிக்கொள்ளல. So because using this machine he can decide on the crop cultivation and harvesting time. Next one, automated insect control device. இது என்னதடா, insect control device ஒன்னு தேவையா? Yes, insect என்ன செய்யற? It destroys the farm. farm வந்து destroy பண்றது தானே insect வேலை. So இத கண்ட்ரோல் பண்றது, இன்செக்ட் வராம நாங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு சொல்றது. With the help of this device we can minimize the harmful effect caused by insects. It displays on screening the direction and the density of insect population, its growth and movement. இந்த டிவைஸால எங்களுக்கு என்ன நடக்குறேன்னு சொன்னா, இந்த டிவைஸை we connect it with our devices, right? Phone, smartphone or whatever. After connecting them, they shows the direction
இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து எங்களுக்கு என்ன காட்டுற டிரெக்ஷனை காட்டுற டென்சிட்டி ஆஃப் தி இன்செக்ட் பாப்புலேஷனை காட்டுற growth அண்ட் மூவ்மெண்ட்டை காட்டுற அப்ப எங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலும் அந்த விஷயங்களை we can do something okay we can control the insect next field conditions measuring devices when you are planting a plant the soil should be we'll say like okay these devices help in measuring various parameters such as fertility and humidity levels of soil which aid in the determination of cultivation activities இதுல வந்து soil மெஷர் பண்ணி பாக்குறேன் இந்த soil field conditions எப்படி இருக்கிற குட்டா பேடா இந்த இடத்துல மரம் நாட்டுறது சூட்டபிளா இல்லையா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இந்த டிவைஸால எங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ள இயலும் அடுத்தது வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் ட்ரிப் இரிகேஷன் என்று சொல்றது வந்து வாட்டர் சப்ளை சிஸ்டம் ஒன்று மாதிரி ரைட் ட்ரிப் இரிகேஷன் என்று சொல்றது வந்து வாட்டர் சப்ளை ஒன்று மாதிரி அதால என்ன நடக்குறன்னு சொன்னால் இப்ப நாங்க வாட்டர் பண்ண போனா பிளான்ட்ஸுக்கு வாட்டர் பண்ற டைமுக்கு நிறைய வாட்டர் வந்து வேஸ்ட் ஆகுற அப்படித்தானே சோ வேஸ்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த வேஸ்டேஜ் ஆஃப் வாட்டரை நாங்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் இந்த ட்ரிப் இரிகேஷனை நாங்க யூஸ் பண்றோம் ட்ரிப் இரிகேஷன் மெஷினை வந்து நாங்க யூஸ் பண்றது ஓகே சி these devices control the supply of water as per the data fed இதுக்கு நாங்க டேட்டா கொடுக்கணும் இப்ப இந்த டிவைஸால என்ன நடக்குறன்னு சொன்னால் இதுக்கு நாங்க டேட்டாவை ஃபீட் பண்ற we will say எவ்வளவு தண்ணி போடணும் இது wastage of water and destruction of crops due to lack of water supply are minimized by the use of these devices தண்ணி குறைஞ்ச அப்படி இப்படி என்று சொல்லி crops-க்கு ஒன்றுமே நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் ஒன்று இல்ல ஏண்டா நாங்க தேவையான தண்ணி அளவை போடுறதுக்கு எந்தெந்த டைமுக்கு தண்ணிய போடணும்னு சொல்ற அந்த மாதிரியான டேட்டாவை நாங்க வந்து அந்த மெஷின்ல இன்புட் பண்றேன் ஓகே ரைட் ஓகே ஹியூமிடிட்டி என்று சொல்றது வந்து ஈரப்பதம் ஈரப்பதம் இப்ப சாயிலுக்கு ஒரு ஈரப்பதம் ஒன்று ஈக்கிற ஹியூமிடிட்டி ஒன்று ஈக்கிற இல்லையா சும்மா காஞ்ச சாயில பெய்த்து எங்களுக்கு வந்து மரம் நாட்டினத்துக்கு சரி வராது அந்த மாதிரி ஹியூமிடிட்டியை செக் பண்றேன் ஈரப்பதம் எவ்வளவு ஈக்கிறேன்னு செக் பண்றேன் மிச்சம் ஈரப்பதம் ஓவரா இருந்தா சில மரங்களுக்கு ஒத்துவார்ல அப்படி எல்லாம் ஈக்கிறேன் ரைட் ஆட்டோமேட்டிக் வீட் ரிமூவர் இந்த புல் தேவையில்லாத புல்ல வந்து எடுத்து வீசுறதுக்கு மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்றேன் This machine runs through the field and removes the weeds as per instructions provided by identifying crops and weeds separately. இதுல வந்து crop weeds எல்லாம் செப்பரேட்டா என்ன செய்யற ரிமூவ் பண்ற ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மெஷின் உண்டு அடுத்தது வந்து சீட்லிங் பிளான்ட் யூசிங் ரோபோட்டிக்ஸ் பிளான்ட் பண்ற பிளான்டிங் மெஷின் உண்டு ரோபோட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இப்ப உங்களுக்கு விளங்குறாய்க்குமே அதாவது ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும்னு சொல்லி என்ன நடக்கும்னு நீங்க சும்மா உங்களுக்கு நினைவு வரலையா இதெல்லாம் வந்தாச்சு ஃபியூச்சர்ல இப்ப என்னத்த நடக்க போறேன்னு சொல்லி அடுத்து பாருங்க crop harvesting using robots crop harvest பண்ற நாங்க வந்து பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கிற ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் ஹார்வெஸ்ட் பண்றது டொமேட்டோ ஹார்வெஸ்ட் பண்றது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஹியூமனை வச்சு அல்ல இப்ப மெஷினை வச்சு தான் செய்யறோம் ரோபோஸை வச்சு தான் செய்யறேன் robotic machines are used to monitor plant growth levels record them and harvesting in large scale farmlands these machines help us overcome difficulties in managing large farmlands பெரிய பெரிய லேண்ட்ஸ் ஈக்கிறேன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 ரொபோவை கொண்டு போய் போட்டேன்னு சொன்னா அழகா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி crops ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு வருது அடுத்து கிரீன் ஹவுஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கிரீன் ஹவுஸ் பச்சை இல்லம்னு நாங்க சொல்றேன் the greenhouse is the best solution to protect crops from natural disasters too much sunshine rain heat cold pests epidemics etc தெரியுமே natural disasterல இருந்து ICT is used to control light moisture and air inside the greenhouse hence
farmers are able to make high quality products and rare crops to the market. Greenhouse ஆல என்ன நடக்குறேன்னு சொன்னா we can control the sunshine, control the rain, heat, cold, அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணேலும் இந்த green house ஆல. So we can make quality products from this greenhouse. இப்போ for an example செல்லமே நுவரெலியில பிளான்ட் பண்ற சில பிளான்ட்ஸ வரக்கப்பலையில கொலம்புல அந்த மாதிரியான இடங்கள்ல வந்து என்ன செய்யலாம், பிளான்ட் பண்ண இயலாம். இப்ப நாங்க ஸ்ட்ராபெரி நுவரெலியில வாரதானே அதை கொண்டு போய் புத்தளத்துல எங்களுக்கு நாட்டேலுமாங்க நாட்டேல, பிகாஸ் கோல்டான ஏரியாகள்ல தான் அது வந்து என்ன நடக்கிற பிளான்ட் ஆகுற. ஆனா இந்த கிரீன் ஹவுஸை யூஸ் பண்ணினு சொன்னா எங்களுக்கு ரேயா பிளான்ட்ஸையும் என்ன செய்யலும், பிளான்ட் பண்ணேலும், நல்ல குவாலிட்டியில எங்களுக்கு எடுக்கலும், பிகாஸ் we can control everything. Fine, right. Next, okay. இப்ப பாருங்கோ, இந்த அதாவது இப்ப இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியில நாங்க நிறைய விஷயங்களை படிச்சோம் இல்லையா, ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நாங்க நிறைய விஷயங்களை படிச்சோம். ரோபோட்டிக் ஹேண்ட்ஸ் என்று நான் சொன்னேன், சர்ஜரிஸ், டெலிசர்ஜரிஸ் என்று நான் சொன்னேன். அப்ப இந்த விஷயங்களை பார்க்க கொள்ள கொஞ்சமாலும் உங்களுக்கு விளங்கல்லையா, ஜாப்ஸ் என்று சொல்றது இல்லா போகும் என்று சொல்லி. இப்ப ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இதெல்லாம் ஃபார்மர்ஸ் செய்யற வேலை அப்படித்தானே, அதாவது வீட் ரிமூவ் பண்றது, ரைட், சீட்லிங் பண்றது, அதாவது சீட பிளான்ட் பண்றது, ட்ரிப் இரிகேஷன் அதாவது வாட்டர் சப்ளை பண்றது, அடுத்தது கண்டிஷன், சாயில்ட கண்டிஷனை மெஷர் பண்றது, இன்செக்ட கண்ட்ரோல் பண்றது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஹியூமனால தானே பொதுவா நடந்து. ஹார்வெஸ்ட், crop harvest பண்றது. So these things are done by human, right? இவ்வளோ காலம் ஒரு ஃபார்மர் ஒண்ணுதான் இதெல்லாம் செஞ்ச. ஆனா இப்ப ஃபார்மரோட ஜாப் வந்து இல்லாமான மாதிரி உங்களுக்கு விளங்கல்லையா இதுல, அதாவது ஃபார்மரோட ஒர்க் வந்து இல்லாமான மாதிரி உங்களுக்கு விளங்கல்லையா இதால. எல்லாமே வந்து all the data are fed to the machine and the machine does all the work. அப்ப you should understand 2020 இப்ப 2020 வந்தாச்சு, 2025 ஆகிற டைம்ல எத்தனையோ ஜாப்ஸ் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இல்ல போறோம் நிறைய பேருக்கு. அவங்களுக்கு பதிலா மெஷினை ரீப்ளேஸ் பண்றோம், அவங்களுக்கு பதிலா மெஷினை போடுறோம். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நாங்க செல்லோமே இந்த வீட் ரிமூவர் எல்லாம் வந்து ஃபார்மர்ஸ் தான் இவ்வளவு காலமும் செஞ்சு கொண்டு இருந்த, அதாவது ஹியூமன் தான் செஞ்சு கொண்டு இருந்த. ஆனா இந்த ஆட்டோமேட்டிக் வீட் ரிமூவர் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த வீட் ரிமூவ் பண்ற ஹியூமனுக்கு இந்த ஜாப் இல்லா போறா இல்லையா? எஸ், ரைட். அப்ப அவங்களோட ஜாப் இல்லா போற. இப்ப அப்படி என்று சொல்லி அவங்க பயந்து இப்ப வீட்டுல இருக்கிறதா இல்ல. அதனால தான் இப்பேலிருந்தே from now onwards we are teaching the students or we are teaching the future children about the ICT. ஏண்டா ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு வரப்போற எல்லா ஜாப்பும் ஹியூமன் எஃபர்ட்டால செய்யற ஜாப் மட்டுமா ஈக்காது. You should connect with the machine and you should do your job using the machine. அப்ப இந்த மாதிரியான ஜாப்ஸ் வந்து இல்லா போற, அதாவது இந்த மாதிரியான ஒர்க் இல்லா போற. இப்ப வீட் ரிமூவ் பண்றது ஹியூமன் தான் இவ்வளவு காலமும் செஞ்ச. ஆனா ஆட்டோமேட்டிக் வீட் ரிமூவர் வந்து தே ரீப்ளேஸ் த ஹியூமனை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி விட்ட. யாரு வந்த? ஆட்டோமேட்டிக் வீட் ரிமூவல் வந்தாச்சு. இப்ப பயந்திக்கிறா, இப்ப எங்களையும் அப்படி இதாக்குறண்டி இல்ல. ஏண்டா there are some work which can be done only using the machine. மெஷினை யூஸ் பண்ணி, ரோபோஸை யூஸ் பண்ணி செய்யற சில ஜாப் கேட்டகரி செய்கிற, ரைட்? இப்ப அவங்க ஏன் அப்படி ஹியூமனை ரீப்ளேஸ் பண்றேன்னு சொன்னால், ஹியூமனுக்கு நாங்க சேலரி கொடுக்கணுமே. இப்ப எனக்கு ஃபேக்டரி ஒன்று இருக்கிறேன்னா, நான் பிஸ்கட் செய்யற ஃபேக்டரின்னு வைங்களே, அப்ப பிஸ்கட் செய்யற ஃபேக்டரியில எல்லாமே ஹியூமன் தான் வேலை செய்யறனால் அவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கணும். அந்த கொடுக்கிற சேலரிய
நான் ஒரு மாசத்துல இவங்களுக்கு கொடுக்கிற சேலரிய கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு மெஷின் ஒன்றை நான் வாங்கினேன்னு சொன்னா எனக்கு அந்த மெஷினை வந்து நல்ல மெயின்டெனன்ஸ்ல ஒரு 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ்க்கு அந்த மெஷின் எனக்கு யூஸ் பண்ணலும் கரண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்பில்ல கட்டும். அப்ப அவருக்கு அது ஒரு லாபம் உண்டையா, அது ஒரு காரணம் டு ரீப்ளேஸ் த ஹியூமன். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, இன்னும் சில ஜாப்ஸ் வார, இப்ப இது வந்து மெஷின் மட்டும் வேலை செய்யறது தானே, இன்னும் சில ஜாப்ஸ் வார மெஷினும் ஹியூமன்டையும் கனெக்ஷன் ஈக்கோனும் வேலை செய்யறது. அதாவது ஹியூமன் ஷுட் நோ ஹவு டு எப்படி அதை சொல்றேன், ஹியூமன் ஷுட் நோ ஹவு டு ஆப்பரேட் த மெஷினா வரணும். அப்ப அவர் ஐசிடி படிச்சிக்கோணும் தானே. எஸ், விளங்கினா. அடுத்தது இப்ப வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார்கள், அவங்க ரீப்ளேஸ் ஆக விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னா, அவங்களுக்கு அதாவது ரிசைன் ஆக விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னா, they should update their knowledge with the ICT. ஐசிடியோட அவங்களோட நாலேஜ வந்து அப்டேட் பண்ணணும். உங்களுக்கு தெரியும், இப்ப உங்க வீட்டுல வந்து பேரண்ட்ஸ் வேலை செய்யறவங்களா இருந்தா, இப்ப டீச்சர்ஸ்மார், டாக்டர்மார், நர்ஸ்மார் அந்த மாதிரி யார் சரி ஈக்கிறேன்னு சொன்னா, அவங்க மட்டுமல்ல, இப்ப அவங்களுக்கு கம்பல்சரியா ஐடி பாடம் ஒன்று போட்டி, அதாவது ஐடி நாலேஜ் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஜாப் செய்யறேன்னு சொன்னா டாக்டர் அண்டா ஐடி நாலேஜ் ஈக்கணும், நர்ஸ் அண்டா ஐடி நாலேஜ் ஈக்கணும், டீச்சர் அண்டா ஐடி நாலேஜ் ஈக்கணும். இப்ப இதெல்லாம் வந்து ஃபார்மிங்ல. அடுத்தது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல, ஃபார்ம் ஹவுசஸ்ல ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் RFID, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிவைஸ். ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிவைஸ் என்று சொல்றது ஒரு சிப் உண்டு மாதிரி பாருங்க, இந்த மாட்டிட காதுல வந்து ஒளிகிக்கிற இது வந்து சிப் உண்டு, விளங்கினா. இந்த சிப்பால என்ன நடக்குறண்டா, it helps in identifying and counting the number of animals and also in locating the animals in a large area. ஒரு பெரிய ஏரியா உண்டுல, இப்ப நிறைய ஆடு மாடிக்கிறேன்னு வைங்களே, நிறைய மாடிக்கிற, ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் கவுஸ், எனக்கு அது எந்த நாளும் எண்ணிக்கொண்டிக்கலவே 1 2 3 4 சொல்லி. அப்ப நான் என்ன செய்யறேன், இந்த மாதிரி ஒரு RFID சிப் ஒன்று அவங்களுக்கு போடுறேன், கனெக்ட் பண்றேன். கனெக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு இவங்களை வந்து இந்த வேவ்ஸால கனெக்ட் பண்ணி எனக்கு வந்து என்ன செய்யலும், இந்த கவுண்டிங் நம்பர் பண்றது, இவங்களை கவுண்ட் பண்றது, அடுத்தது வந்து இவங்க எந்தெந்த லொகேஷன்ல ஈக்கிறேன்னு பாக்குறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து இந்த RFID வந்து யூஸ் பண்றோம். உங்களுக்கு தெரியும், இப்ப இந்த சிப்ஸ் என்று செல்றது வந்து இப்ப நிறைய இடங்கள்ல வந்திக்கிற வாகனம் உண்டு, ஆர்டர் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு போறேன்டா, இப்ப நீங்க எங்க சரி ஆன்லைன்ல ஆர்டர் ஒன்று போடுங்க, அலிபாபால இல்லாட்டி அமேசானால இல்லாட்டி ஈபேயால அந்த மாதிரி, இல்லாட்டி daraz.com-ஆல .lkல அந்த மாதிரி நீங்க இடங்கள்ல வந்து என்ன செய்யற, ஆர்டர் ஒன்று கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு வந்து போன்ல லொகேஷன் வரும். அதாவது ஓகே, இப்ப பேக்கிங் நடந்தாச்சு, இப்ப வந்து இந்த வேர் ஹவுஸுக்கு கொலம்பு வேர் ஹவுஸுக்கு அனுப்பியாச்சு, லொகேஷன் உங்களோட சாமன் எங்க ஈக்கிற, வேர் ஹவுஸ்ல ஈக்கிற, இப்ப எங்க வந்து கொண்டு ஈக்கிற உங்களோட சாமனா, ரைட் 3 மணி என்ற கொல, ஓகே கேகல தாண்டி கொண்டு போற, இப்ப குருநேகலைக்கு வந்திக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாமான்ட லொகேஷன் அவங்களுக்கு காட்டுறேன். அது சிப் கொண்டு ஈக்கிறாங்க கிட்ட. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஐடென்டிபிகேஷன்ஸ் போடுற, ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிபிகேஷன் டிவைசஸ் வந்து பொறுத்துற RFIDs. Understood RFIDs? Okay. Next, automated milking and examination of cows. மில்கிங் ப்ராசஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ற, நீங்க இது கண்டிக்கும் எங்க கண்டிக்கிறா யார் சரி, இது milking and examination of cows. ஆட்டோமேட்டிக்கா மில்க் பண்ற, நிறைய ஒரு 50-60 கவ்வ போட்டுட்டு மில்க் பண்ற. This automated machine is helpful in monitoring the health status of the cow, milking and the quality of milk. அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இந்த மெஷின்ஸ் பாக்குது. அடுத்த செக்யூரிட்டிக்கு CCTV யூஸ் பண்றது, க்ளோஸ் சர்க்கிட் டிவிஸ் யூஸ் பண்றது, இது தெரியும் உங்களுக்கு, இது செல்றதுக்கு ஒன்று இல்ல. அடுத்தது வந்து ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து today's farmer uses various computer applications in portable computers such as laptops, tabs, smartphones to keep track of information on his farm, to calculate profits and losses, to save employees' salary details, etc. Using this portable device,
which has internet connectivity, he is capable of monitoring the market rates, get updated on latest business information and exchange information. அப்ப கம்ப்யூட்டர் இன் மேனேஜிங் த ஃபார்ம் என்று சொல்றது நாங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை செய்யற இந்த ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்ல, ரைட்? எம்ப்ளாயிடு சேலரிஸ பாக்குறது, ஃபார்ம்ல எப்படியான விஷயங்கள் நடக்கிறன்னு பாக்குறது, டீடைல்ஸ் எடுக்கிறது, ப்ராஃபிட் லாஸஸ பத்தி கல்குலேட் பண்றது, ஆகுப்புற எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்ல எப்படி சாரி அடுத்தது வந்து இந்த பிசினஸ் மார்க்கெட்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறேன்னு பாக்குறதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இந்த ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ல எங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ள இயலும். அடுத்தது வந்து இன் ஃபிஷிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபிஷிங் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எப்படி ஐசிடி யூஸ் பண்ணி பண்றேன்னு சொன்னா, sensors are placed in different parts of the sea. These sensors convey information on fish concentration in the sea to the computers in fishing trawlers via internet. In fishing trawlers via internet. அதாவது சென்சர்ஸ போடுறவங்க டீப் சீல, அண்டர் சீல வந்து சென்சர்ஸ போட்டுட்டு எந்தெந்த இடத்துல ஃபிஷிங் பண்ணேலும் என்று சொல்லி பார்த்துட்டு அந்த இடங்கள்ல போய்த்து அவங்க ஃபிஷிங் பண்ற. அடுத்தது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேலும் ஃபிஷிங் போற டைம்ல. ஏண்டா எங்க போறேன்னு எங்களுக்கு தெரியவே, அப்ப அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஏழுமான ஒரு ஃபெசிலிட்டி உண்டு அவங்களுக்கு. Until we will meet again at the next class. Thank you for joining the class.